کیا پاکستان کا نیوکلیئر امبریلا اب سعودی عربیہ اور ترکیہ تک بھی پھیل چکا ہے؟ یہ سوال اس وقت سے پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے جب سے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب نے مل کر مکہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے۔ اب تک اس کا سب سے بڑا کلوز یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا، مگر کیسے؟ اور اس کے علاوہ اس پیکٹ میں مزید کیا کیا ہے، اور یہ پیکٹ بنا ہی کیوں، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف یو ایس، اسرائیل اور ایران جنگ کا نتیجہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی اسٹریٹجک گیم ہے؟ اور کیا یہ نیٹو جیسی ملٹری الائنس ہے یا کچھ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا یہ پیکٹ جنگ کی صورت میں پریکٹیکلی کام آئے گا، یا پھر یہ بھی دوسری ڈیفنس پیکٹس کی طرح صرف ایک سمبولک ڈاکیومنٹ رہ جائے گا؟ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن۔ مکہ ڈیفنس پیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم 3 مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ 7 اگست 2026 کو سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف اور ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے مل کر مکہ اگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اب تک اس پیکٹ کے بارے میں کچھ باتیں کنفرم ہیں اور کچھ صرف اسپیکولیشنز ہیں۔ کنفرم یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسپیکولیشنز یہ ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر امبریلا اب سعودی عربیہ اور ترکیہ تک بھی پھیل گیا ہے، جس کا ابھی تک کوئی آفیشلی ذکر نہیں ہوا۔ یہ جو پیکٹ ہے اٹ ایڈز ویٹ ٹو دا فیکٹ کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس پیکٹ میں کہیں بھی آفیشلی ذکر نہیں ہوا کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی اگر یہ پیکٹ انووک کیا جائے۔ فروری 2026 کے آخر میں یو ایس اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ملٹری اسٹرائکس کی، جس کے بعد پرشین گلف اور ریڈ سی میں ایرانین الائنڈ ملیشیاز اور ہوتی فورسز کی وجہ سے کراس بارڈر اٹیکس اور شپنگ ڈسرپشنز بڑھ گئیں۔ سعودی عربیہ اپنی انرجی انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوا، اور اس نے اس ٹرائلیٹرل پیکٹ کی ضرورت کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے قطر پر اٹیک اور یو ایس کا اسرائیل کو یہ کرنے سے نہ روکنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ بنی۔ تاہم سگنیٹری ممالک نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ پیکٹ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے۔ خطے کے حالات جو ہے نا وہ تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اور اس کو بیسکلی ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے ان 3 ملکوں نے اتحاد کیا تھا۔ 28 فروری کے بعد سے بیسکلی پروسیس جو وہ تیز ہو گیا تھا، لیکن یہ ٹرائلیٹرل فریم ورک غالباً 2 سال 8 مہینے ہو گئے تھے اس پروسیس کو چلتے ہوئے، ان بات کرتے ہوئے تینوں ممالک کے بیچ میں۔ لیگلی یہ پیکٹ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 پر کھڑا ہے، جو ہر ملک کو انڈیویجولی اور کلیکٹیو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ یہ اگریمنٹ بظاہر ستمبر 2025 میں ہونے والی پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ SMDA کی ایکسٹینشن ہے، جس میں اب ترکیہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس پیکٹ کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایمفسائز کیا کہ اینٹی ایران یا اینٹی ویسٹرن ملٹری پیکٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ پیکٹ جو ہے اٹ از مور ایمڈ کہ ایک ڈیفینس کوآپریشن ہوگی ان تینوں ملکوں کے بیچ میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیٹو کی طرح فل ملٹری الائنس ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ دیکھیں، نیٹو کے پاس تو ایئرز انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، ایئرز اینڈ ایئرز آف ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں۔ مکہ پیکٹ کا بھی سائن ہوا ہے، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ابھی کے لیے مور آف اے پولیٹیکل کنسلٹیشن، یس، لیکن آل 3 کنٹریز جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ اس کو ایک پراپر انسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا جائے۔ تو ہر کنٹری جو ہے نا وہ ایک ٹیبل پہ ایک مختلف چیز لاتی ہے۔ پاکستان کا ملٹری ایکسپیرینس ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ٹرکی کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک ریجنل ویٹ ہے، اور فائنینشلی بھی سعودی عربیہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ترکیہ کے فارن منسٹر کے مطابق مستقبل میں ایجپٹ سمیت کئی دیگر مڈل ایسٹرن ممالک اس ڈیفنس ایگریمنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں اور کون کون سے میجر ڈیفنس پیکٹ موجود ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟
मॉडर्न कलेक्टिव सिक्योरिटी की बुनियाद कोल्ड वॉर में पड़ी है। अप्रैल 1949 में 12 मुल्कों ने मिलकर नेटो बनाया, जिसका मकसद सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकना था। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक मेंबर पर हमला सब पर हमला कंसिडर होगा, और इस वक्त नेटो के कुल 32 मेंबर्स हैं। लेकिन जब 1955 में वेस्ट जर्मनी ने नेटो ज्वाइन की, तो इसके जवाब में उसी ही साल सोवियत यूनियन और उसके ईस्टर्न यूरोपियन एलाइज ने वार्सो पैक्ट साइन किया। ये पैक्ट पोलैंड के शहर वार्सो में साइन किया गया था, इसलिए इसे वार्सो पैक्ट कहा जाता है। यहाँ ये याद रहे कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, मगर नेटो को अभी क्यों बरकरार रखा गया है? नेटो सर्वाइव बिकॉज उसके मेंबर्स हैं दे जो हमने देखे पोस्ट कोल्ड वॉर की जो भी अडैप्शंस करने की पोस्ट कोल्ड वॉर एनवायरनमेंट, नेटो मेंबर्स ने उसके साथ अपने नेटो के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ अडेप्ट करना सीख लिया। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन why NATO is still there today. Also पहले exclusively territorial deterrence की तरफ उनका ध्यान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता they moved toward crisis management. इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान, लिबिया और सर्बिया समेत कई ममालिक में जंगें लड़ चुकी हैं। इसके अलावा दुनिया में और भी कई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। यूएस का एशिया में डिफेंस नेटवर्क इस तरह काम करता है, जहां यूएस मेन एलाय है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अलग अलग बायलैटरल डील्स हैं, जैसे यूएस जापान और यूएस साउथ कोरिया अलायंसेस। एंजस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस को जोड़ा रखा है। ये भी 1951 में कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस ने साइन किया था, लेकिन 1986 में न्यूजीलैंड इससे अलग हो गया। इनका भी यही है, सिमिलर टू जो मक्का पैक्ट है कि अटैक ऑन 91 इज कंसिडर्ड एन अटैक, लेकिन एक क्लॉज भी है कि द रिस्पॉन्स विल बी अंडरटेकन। उनकी जो हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके साथ भी अटैक आफ्टर कंसल्टेशन फिर डिसाइड होगा कि अटैक इसका रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होना चाहिए। इसी तरह 1960s में सीटो और सेंटो जैसी अलायंसेस भी बनाई गई थी, लेकिन वो कुछ अरसे बाद ही खत्म हो गई। अब यहाँ सवाल यह है कि इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी गारंटी करने में कितने इफेक्टिव होते हैं। इन तमाम एग्रीमेंट्स के बारे में एक आम गलत फहमी है कि डिफेंस ट्रीटी साइन करने का मतलब है कि एलाय पर हमला होते ही ऑटोमेटिकली जंग में कूदना पड़ेगा, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। फॉर एग्जाम्पल, नेटो का आर्टिकल 11 ये गारंटी करता है कि किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बाईपास नहीं किया जा सकता। हर मुल्क को ये डिसाइड करने का हक होता है कि वो किस तरह की मदद देगा, यानी मिलिट्री इंटरवेंशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट। बेसिकली इसका हर चीज का मतलब नहीं है इस पैक्ट का कि अगर एग्रेशन एक मुल्क के खिलाफ कोई हमला हुआ है तो आप फौरन ही जंग में शामिल हो जाएंगे, अपनी फोर्सेस भेज देंगे। लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर एक मुल्क पे हमला हुआ है, वो मुल्क रिक्वेस्ट करेगा बाकी मुल्कों से पैक्ट में कि इसका जवाब क्या दिया जाएगा, फिर म्यूचुअल पॉलिटिकल कंसल्टेशन होगी हाईएस्ट लेवल पे, और फिर म्यूचुअली डिसाइड होगा कि इस पे इसका जवाब हमले का कैसे दिया जाए। तो इस तरह डिफेंस पैक्ट ऑटोमेटिकली किसी भी मुल्क को जंग का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो डिटरेंस पैदा करता है कि अगर कोई मुल्क हमला करे तो उसे 3 मुल्कों का मुश्तरका रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये डिटरेंस तभी काम करता है जब हमलावर मुल्क को यकीन हो कि सिग्नेटरीज वाकई इस पर अमल भी करेंगे। जो इफेक्टिव सक्सेसफुल डिफेंस पैक्ट वही होता है जिसको कभी एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, बिकॉज उस डिफेंस पैक्ट का मकसद ये होता है कि अगर एडवर्सिटी जो है वो हमला करने से पहले सोचेगा कि मैं हमला करूंगा, इसका आगे से कुछ स्ट्रॉन्ग जवाब आएगा। स्ट्रॉन्ग जवाब डज नॉट हैव टू बी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग जवाब कैन बी पॉलिटिकल। कई मर्तबा डिफेंस पैक्ट्स होने के बावजूद मेंबर स्टेट्स ने फुल स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन से गुरेज किया, और यूएस ईरान जंग इसकी मिसाल है। इसी तरह नेटो का आर्टिकल 5 सिर्फ एक दफा 9/11 के हमलों के बाद फॉर्मली इन्वोक हुआ, जबकि उसके अलावा कई क्राइसिस में मेंबर
मेंबर स्टेट्स ने सिर्फ लिमिटेड या डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही दी है। तो बज़ाहिर इसका मतलब ये है कि असल ताकत सिर्फ पैक्ट साइन करने में नहीं बल्कि सिग्नेटरी स्टेट्स की विल और उनकी मिलिट्री कैपेसिटी में होती है। यानी एक कमजोर मुल्क चाहे कितनी भी मजबूत ट्रीटी साइन कर ले, जरूरी नहीं कि वो क्राइसिस के वक्त पूरी तरह मदद कर सके। जब एक डिफेंस पैक्ट साइन होती है उसमें ये होता है कि हर मुल्क कुछ न कुछ ला रहा होता है टेबल पे, ठीक है। अगर वो इकोनॉमिकली वीक है वो कुछ और ला रहा होगा टेबल पे, which is of value to the other countries in the pact as well। जैसा कि 2015 में बना अरब कोएलिशन इन यमन मुख्तलिफ मुल्कों के जंग के बारे में अलग ख्यालात की वजह से कोई खास काम ना कर सका। इसी तरह 2015 में ही बनाई गई इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन ने भी काफी मुल्कों को जमा कर लिया था, लेकिन ये किसी मुत्तहिद ताकत में तब्दील ना हो सका। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या मक्का डिफेंस पैक्ट एक जेन्युइन डिटरेंस मैकेनिज्म साबित होगा या सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज रह जाएगी।